Yetkirgen. Adamzattın asılı, adamzattın danışmanı, adamzattın batırı, adamzattın en baktılı insanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizden paygambarımız, bardık paygambarlardın paygambары, kıyamet günge çeyin kele turgan insanlarga jol başçı, Allah'ın ulu amanatı, ıyık Kur'an-ı Kerim'de bardık ümmetke düşürülgen Kur'an-ı Kerim'den 23 yıl jetkirgen. 23 yıl Kur'an-ı Kerim'de okugan. Oşo Kur'an-ı Kerim'de en birinci negizgi iman, tevhid ilimi, Allah'ın marifat ilimi, Allah'ını tanıştırat oşo Kur'an. Bardık paygambarlar gelip Allah'ını tanıştırgan. Allah kim? Jaratkan Allah Ta'ala'nın kudreti kanday? Allah Ta'ala'nın nimetleri kanday? Hükümleri kanday? İnsanды jaratkanın maksatı kanday? Uşunun bardığın paygambarlar gelip düşündürgen. Emni üçün jokton bar kıldı insandı? Emni üçün denesine can saldı? Emni üçün akıl verdi? Emni üçün ömür verip atat? Bul berilip atkan nimetler kaydan gelip atat? Uşunun barının maksatı emne? Jana bu dünyaya alıp gelip kayra alıp ketti. Alıp ketkende kayda alıp ketti. Gün sayın görüp atabız. Canыбызda жүргөндөрдү uzatып atabız. Ahiret saparına ketip atat. Gün sayın görüyoruz bu. Al menen emne boldu tiyakta, kандай bolup atat? Uşunun bardığına жооп берген kitap Kur'an. Paygambarlardın mehneti, şeytandın mehneti. Ekonu acıratıp Kur'an-ı Kerim'de aytıp berет. Paygambarlardın mehneti, hakikattın mehneti. Şeytandın mehneti, жалгандын mehneti. Paygambarlar beyişke tartat, beyişke çakırat. Şeytan da çakırıcı, bu dozokka çakırat. Paygambarlar adamdı oңолуусуна mehnet kılar. Şeytan bolsa özünün şeytanları menen adamdın buzuluusuna mehnet kılar. Bu dünya mehnettin dünyası. Bu dünya amaldın dünyası. Oşol her bir amalga berile turgan, akısı berile turgan gündün atı kıyamet. Oşogo biz iman keltirебиз. Aga iman keltirбесеңиz, siz momun, musulman emessiz. Altı nersege iman keltirүү farz. Farz-ı ayn. Birincisi Allah Teala'nın bar ekenine, жалгыз ekenine, şerigi жоқ, жаралганга окшош эмес, kudreti çeksiz, ilimi çeksiz, kazanası çeksiz, rayımı çeksiz, ezelten tübölüktü, bardık sıfatları kemel, hiçbir ayıp, kemçildik yok. Jaratkan Allah Subhanahu ve Teala bir caysız, dine müçösüz, tarapsız var. Allah'ın bardığına iman keltirip, жалгыздыгына iman keltirip, birinci her bir insandan talap kılıngan şu nerse. Allah Teala'nın perişteleri var eken, periştelerine iman keltirebiz. Amantu billahi ve melaikatihi. İkinci retele periştelerine iman keltirebiz.
Адам баласы bu dünyaya gelgenge çeyin Allah periştelerdi adamdan burada жараткан. Periştelerdi Allah Teala adam atadan burada жараткан. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah periştelerge aytты. Perişteler bar ele. Adam atağız жоқ ele. Ne demek? İnni ca'ilun fil ardı halife. Men yer betinde özümdün orun basarımdı, adamdı jaratayın da otam. Ne deysiңер? Perişteler ayt otat. Atac'al fiha ma yufsidu fiha ve yasfiku dima ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Perişteler ayt otat. Yer betinde kan töge turgan, buzuquluk qıla turganды жаратасызбы дейт. Biz sizdi arulайбыз, улуктайбыз, мактоо айтабыз. Biz ele ibadat kılaylı. Biz ele zikir kılaylı. Nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu. Maktoonu biz aytaylı. Allah subhanahu ve taala aytat, men bilgendi sizler bilbeysiңер dedi. Periştelerge aytat, men bilgendi sizler bilbeysiңер. Sebep Adam aleyhissalamды жаратканда, буга Allah Taala goşo nafsini jaratat. Periştelerde nafsi жоқ. Perişteler de Allah subhanahu ve taala alardı nurdan jaratkan. Аларда нәпсі жоқ. Аларда еркек, ұрғачы деген жоқ. Аларда періштелер қанаттуулар. Нурдан жаралған Алланың бұйрығын атқараталар. Көз ирмеймче Алла Тааладан бейқапар емес, ғафил емес. Періштелер. Періштелерге біз иман келтіреміз. Allah bizden burada бар эле. Жана her bir adamga Allah Taala periştelerde dayındagan. Her bir adamga. Sактоочу perişteleri dağı var. Жазуучу perişteleri dağı var. Dua verүүчү perişteleri dağı var. Her bir adam mene. Her bir adamga dua verет. Peşinesi жерге тийсе, даражасын көтөрсүн. Сәжда кылбаса, жараткан кор кылсын. Алдынан, аркасынан сактоочу периште. Себеп дегенде шайтан биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Жин шайтандар биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Периштелер көзүбүзгө көрүнбөйт. Бирок ошо жин шайтандар адамга жамандык кылып койбосун деп, периштелер алдын артына сактап турат. Ама ал жазуучу периштелер, күбөлүк өтүүчү периштелер, жан салуучу периштелер, жан чыгаруучу периштелер. Adamların rızkısına çekilgen perişteler, kabırda suraka çekilgen perişteler. Beyişke жетелеп баруучу perişteler var, dozokka ayda баруучу perişteler var. Beyişte salam ayda turgan, hoş geldiniz деген perişteler var. Dozokta taşbor, azaptay turgan perişteler var. Biz ikinci iman keltirgenimiz periştelerge. Vakutubihi kitaplarga iman keltiremiz. Bu farz-ı ayn tuğandar. Allah Taala'nın tarafından 4 kitap düşkön. 4-üncüsü Kur'an-ı Kerim. Ulu kitaplar bular. Kudaylık kavarlar. Asmandan çürülgen kitaplar. Nurlu kitaplar. Hidayatka tolu kitaplar. Jaşonun joldomosun kamtıgan kitaplar. Бұл періштелердің, пайғамбарлардың сөзі емес, жиндердің, инсандардың сөзі емес, бұл Алланың өзінің сөзі. Тауратты Муса пайғамбарға, Забурды Дауд пайғамбарға, Инжилді Иса пайғамбарға, ұлы Құр'ан-ы Кәримді Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымызға түшірген. Ақырқы кітеп, жиынтықтоочу кітеп.
бардық мазмун маанилердин бардық жаштыкты өзүнө камтыган китеп. Кыямат күнгө чейин өзгөрүлбөй турган, бурмаланбай турган, эскирилбей турган, жок болбой турган Алланын улуу китеби. Ыйык китеби, нурлуу китеби, берекелүү китеп. Кур'андыга береке койгон Алла Таала. Ким окуса жашоосуна береке болот. Өмүрүнө береке, ден соолугуна береке, ырыскысына береке, амалына береке, жүрөгүнө береке, күндүзүнө, түнкүсүнө береке, чөйрөсүнө береке. Берекелүү китеп. Китабан мубарака. Мубарак, берекелүү китепти Алла Таалам түшүндүр. Тилаваты дагы береке, маанилери дагы береке, амалдары бардык жагынан береке. Берекетке толтурулган. Ва русулихи, пайгамбарларга, Алланын пайгамбарларына иман келтиребиз. Бул фарз айн. Ушунун бирөөсүнө иман келтирбей койсо, адам мусулман эмес. Мусулман болбой калат. Жараткан Алла Таалага периштелерине, китептерине, пайгамбарларына. Пайгамбарлар алар кимдер десе, алар жиндерден эмес. Алар периштелерден дагы эмес. Алар адам затынан. Аларда дагы нафс бар. Уктайт, жейт, ачууланат, күлөт, ыйлайт, ичет, ажатканага барат, ооруйт. Адам затына. Адам затына. Бирок адам заттын арасынан эң асылдар, эң билимдүү, эң тазалар, эң боорукерлер, эң акылдуулар пайгамбарлар. Адам затынан ошол. Адам ата биринчи пайгамбар, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар. Алла Таала ошо пайгамбарчылык силсиласын, мындайча айтканда чынжырын адам атадан баштап адам баласына үзгүлтүксүз жиберип турган. 124 миң азы көп, кээ бир риваятта 120 миң. Ошончо миң акыйкатын Алла Таала өзү билет. Ушунча пайгамбар дүйнөгө келген. Иса пайгамбар менен Мухаммад пайгамбардын ортосунда аралык гана узагыраак болуп калган. Бул Иса пайгамбар биздин пайгамбарыбыздан алдын келген эле пайгамбар. Предпоследний пайгамбар. А Мухаммад пайгамбарыбыз последний, эң акыркы пайгамбар. Ушу менен Алла Таала мөөрүн басты, пайгамбарчылыктын мөөрүн басып туруп жаап салды. Бүттү. Эми эч ким пайгамбар болбойт. Кур'ан-ы Каримди акыркы китеп түшүрдү дагы, bundan кийин Кур'ан-ы Каримден кийин эч бир китеп баракча Кудайдын тарабына түшпөйт. Акыркы китеп Кур'ан, акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Акыркы пайгамбар. 570 жыл өтүп кетти Иса пайгамбар менен Мухаммад пайгамбарыбыздын ортосу. Эч бир пайгамбар жок, аалам караңгылыкка толгон. Кур'анды Алла Таалам түшүрдү, пайгамбарыбызды жиберди, адам баласын караңгылыктан чыгарыш үчүн. Жарыктыкка чыгарыш үчүн. Жырткычтык, айвандык, шайтандык, жылаңачтык, ташбоордуктун караңгылыгынан, надандыктын караңгылыгынан, адамгерчиликтин, ыймандын, илимдин, боорукерликтин жарыктыгына чыгарыш үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген, мынакей максаты, миссия, жоопкерчилиги, милдети ушундай болот. Бешинчиси тагдырга. Тагдыр Алланын илими, Алланын сыры. Эч ким кийгилишкенге акысы жок. Иман келтиргенге гана милдеттүү. Иман келтиргенге гана милдеттүү. Ичин чечмелеп, кийгилишип, билейин деген адашат. Тагдыр Алланын сыры.
Allah'ın ilimi bardык нерсени тагдыры менен. Жамандыгы дагы, жакшылыгы дагы бул ааламдагы кыпын эткен, кыбыр эткен жамандык, жакшылыктын бардыгы тагдырдан ыйман келтиребиз. Бүгүнкү отурушубуз тагдырдан. Сүйлөп атканыбыз, отурганыбыз, жолукканыбыз, жүздөшкөнүбүз бул тагдырдан. Жараткан Алла субханаху ва тааля тагдырда жазганы болот. Маша Аллаху кана ва ман лам яша лам якун. Эмнени каалабады, ал болбойт. Эмнени кааласа гана болот. Акыркысы туугандар, кыямат күнгө ыйман келтирүү. Алтынчысы. Кыямат күнгө ыйман келтирүү. Алла Таалага ыйман келтирүү, периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, тагдырына, эми акыркысы кыямат күнгө ыйман келтирүү. Ушул алтоону ыйман келтирүү фарзы айын, ар бир мусулман эркек аялга фарз. Балки ар бирине эмес, ар бир адамга фарз. Ушуга ыйман келтиргендерди мусулман деп коет, ыйман келтирбегендерди капыр деп коет. Ыйман келтиргендер, ушул алтоону ыйман келтиргендер бейиштиктер. Алтоону ыйман келтирбегендер дозоктукта. Бүгүн биздин китеп баштап атканыбыз Ал-иман би авалимил ахирати ва мавакифиха. Ахирет ааламына ыйман келтирүү. Жана ахиреттеги учурлар, ахиреттеги боло турган ошол жердеги абалдар, жайлар кайсыл, кандай болот, ошолорго ыйман келтирүү боюнча. بقلم مولانا الإمام الحجة الشيخ عبد الله سراج الدين الحسيني رضي الله عنه. مولانا الإمام حجة الشيخ عبد الله سراج الدين حسيني Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den urpağынан bu kişi ötüp ketken dünyadan kitap yazıp mınake radıyallahu anhu, Allah Teala razı olsun, rayımını alsın. Oşo kişinin ata mınake себеби эмне үчүн буна баштап атабыз? Бүгүн көптөгөн мусулмандар, өзгөчө жаштар ахиретке ыйман келтиребиз деп, бирок аты эле болуп калды. Акыйкатынан биз жахилбиз, бекапарбыз. Ахиреттин акыйкаты эмне экенин көрүп атабыз, күн сайын ахиретке кетип атканын. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримдин нуру менен, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринин нуру менен, ушу ахиретке ыйман келтирбегендин караңгылыгын жоюш үчүн, жок кылыш үчүн жүрөктөрүбүздөн ушу караңгылык кетсин. Ахиретке ыйман келтирүү нуру менен жүрөгүбүздү нурлайлы. Бул ыйманга 99% ишенип, 1% ишенбей турган нерсе эмес. Шектене турган нерсе эмес. 100гө 100 ишене турган нерсе. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва тааля өтө көп ахиретти айтат. Хадистерге келе турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ахирет тууралуу айтпаган күнү жок. Айтпаган күн болгон эмес Пайгамбарыбыздын ахирет тууралуу. Ойлонбогон, даярданбай койгон күнү болгон эмес. Эмне үчүн айтып атабыз туугандар? Баарыбыз бул дүйнөдө жашайлы, ахиретке даярданганча жашайлы. Ахиретти ойлонгончо жашайлы. Ахиретке бара тургандай болуп жашайлы. Бул дүйнөдө кала тургандай эмес, bu dünyadan kete turganday, ahiretke bara turganday. Al jakta esep kitep. Esep kitep dep koyat. Kitep, mına bizdin amalımыздın kitebi. Esep, Allah Taalam esep alat bizden. Allah jön ele mınanın bardığın bir maksatsız jaratkan emes. Sizdi bizdi dagı bir maksatsız Allah Taalam jaşоо берип аткан жок.
Bunun bardığının danışmandığı, maksatı, esep kitebi var. Allah Taala ertege kıyamet günü her birimizden birden suray turgan günü var. Her birimizden ortomçusuz, kotormoçusuz, tüzden tüz. Allah Subhanahu wa Taala her bir amal turalı suray turgan jaşo, ömür, kaydan taptın, kayda sartladın, bilgenine jaraşa kança amal kıldın, suray turgan günü var. Şu Kur'an-ı Kerim'de ahirette Allah Taala ayavay açık bayandaydı. Allah'ın kitebi de. İşte biz bu dünyada aldanıp kalvaylı, unutup kalvaylı, dünyanın baylığına azgırılıp, tübölüktü bara turgan ahiretimizni buzup alvaylı. Oşun için Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de gayra estetip turadi. Gayra estetip turadi. Sebep oşondoy tübölüktü ahiretimizge пайдалуу нерсени кылайлы, зыяндуу нерседен сактанайлы. Ошон үчүн Аллах Субханаху ва Таала мынакей Кур'ан-ы Каримди окуп тургула деген мааниси ушул. Пайгамбарыбыз 23 жыл Кур'ан-ы Карим менен сахабаларды тарбиялады. Кур'андын тарбиясы, Кур'андын нуру, берекеси бүгүн дагы ошондой, кандай сахабалардын доорунда болгондой. Башка Кур'ан эмес, ушул Кур'ан. Ушул Кур'ан. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, Алла Таалам баарыбызга ахиретке бекем ыйман берсин. Амин. Алымдар айтышат, ахиретке ыйман келтирүү 6 бар го. 6-нын бирөөсү ахиретке ыйман келтирүү. Анын денедеги орду жүрөктөй дейт. Намаз баштай деп коебуз го? Денеде намаздын орду кандай? Баш сымал. Ахиретке ыйман келтирүү жүрөк сымал. Эми жүрөк болбосо адам болобу? Ахиретке ыйман келтирүү, алымдар айтат, жүрөк сымал дейт. Кур'анда караңыз, окусуң, окуп баратсаңыз эле, аману биллахи вал яумил ахир. Аллага ыйман келтирүү, ахиретке ыйман келтирүү, Аллага ыйман келтирүү, ахиретке ыйман келтирүү. Артынан эле Аллага, ахиретке, Аллага, ахиретке, Аллага, ахиретке. Пайгамбар хадистеринде толтура. Kim Allah ahiretke iman keltirse konoğu sıylasın. Kim Allah ahiretke iman keltirse koşnasına ziyan keltirvesin. Kim Allah ahiretke iman keltirse tilin saktasın. Allah ahiretke iman keltirse jakşı olsun, jaman bolbosun. Mını hadistir. Allah'a canı ahiretke. Allah'a canı ahiretke. Ошон үчүн kim Kur'an-ı Kerim'din ayatlarına oy жүргүзсө, öte көп eskertүүлөрдү табат, ахиретти эстегенге катуу кызыктырат жана даярданууга даярдайт. Ал дүйнө мындай дүйнө угуп алыңыз. Алла тазиру вазирату визра ухра. Бир дагы жан башка бирөөнүн жүгүн көтөрбөйт. Siz özünüzün жүгүңүздү көтөрөсүз. Siz өзүңүздүкүн, мен өзүмдүкүн. Атаңыз өзүнүкүн көтөрөт, апаңыз да өзүнүкүн, аялыңыз өзүнүкүн көтөрөт. Ар ким өзүнүн ыйманына жооп берет. Жакшы амалдардын сооптору бири-бирине өтөт. Бири-бирине өтөт дегени багыштасаңыз өтөт да. Намаз окуп, дуа кылып, Кур'ан окуп, зикир кылып, курбандык чалып, багыштасаңыз атаңызга, апаңызга өтөт. İman ötbeyt. Ne ötbeyt ken? İman ötbeyt. Men imanıman falanca kişine berip koyun. Al ötbeyt. Oşun için her bir insan özünün imanın oylasın. Her bir insan özünün imanın. Balağınızın imanı balağınız boyunca.
Амалдардан амалдарын сооптор өтөт. Баягы өлгөндөргө сообу тиет деп атпайбызбы? Качан тиет? Иманы бар болсо тиет. Эгерде Кудай сактасын, иманы жок болсочу, сиз алтын сартасаңыз дагы бир сообу тийбейт да. Ошон үчүн туугандар, Куранда Алла Таала айтып атканы, эч кимдин жүгүн көтөрө албайт мынакей. Иман өтпөйт бири-бирине. Куранда Алла Субханаху ва Таала мындай деп айтып койгон. Жакшылап окуңуз. Wa an laysa lil insan illa ma sa'a. İnsan эмнеге мээнет кылса бул дүйнөдө ошол гана ага берилет. Андан башка нерсе берилбейт. Wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Кур'ани Каримде Алла айтып атат. Wa anna sa'yahu sawfa yura. İnsandын мээнети көрсөтүлөт. Жакын арада эле көрсөтүлөт. Сиздин кылган мээнетиңиз, жакшылыкка кылган, оңолууга умтулганыңыз бардыгы көрсөтүлөт. Кудай сактасын, инсандын мээнети жамандыкка дагы болушу мүмкүн, жакшылыкка дагы болушу мүмкүн. Жамандыкты дагы көрөт, жакшылыкты дагы көрөт. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Kur'an Allahu Teala aytadi. Thumma jazaa'uhul jazaa'al awfa. Allah Taala akısın toluğu menen berет. Her bir jakşılığınızdın akısın Allah toluğu menen berет. Kuday saktasın, jamandык bolsa alda berilet. Jakşılık aykölдүүлүгү menen Allah Taala tartılayt, jamandыкты adilеттүүлүгү menen Allah Taala berет. Ошон үчүн дүйнөдө bir жакшы иш бар, жаман иш бар. Жакшы сөз бар, жаман сөз бар. Жакшы амал бар, жаман амал бар. Siz ким болбоңуз, siz кызыктырбайт. Ал сыноо үчүн Алла Таалам сиздичи бай кылды. Сыноо үчүн Алла Таалам өмүр берип атат, ден соолук берип атат, бадыша кылды, мансап берди. Кээ-бирин кул кылды, кээ-бирине оору берди. Бардыгы бул сыноо үчүн. Биздин денеден чыккан амалыбызды Алла Таала сынаш үчүн. Будан адилеттүүлүк чыгабы же зулумдук, адилетсиздик болобу? Боорукерликпи же ташбоордукпу деп. Ошон үчүн Кур'ани Каримде Алла Субханаху ва Таала бул ахирет өтө маанилүү болгондуктан эхтимам кылышлык важип. Көңүл буруу ар бир мусулманга ахиретине көңүл буруу, көз салуусу, назар салуусу, ойлонуусу важип. Себептен ал ахирет тамаша күн эмес. Бул дүйнөдөн азыркындай дүйнөнүн азгырыгы менен эле өтүп кете турган болсо, анда чата. Кур'ани Каримде Алла Субханаху ва Таала не дейт? Я айюхан нас. Эй адамдар. Инна ваадаллахи хак. Шек күмөнсүз Алланын уадасы акыйкат. Алланын уадасы акыйкат. Ал ахирет болот деп айттыбы? Ал акыйкат. Не дейт? Фала тагурраннакумул хаятуд дунья ва ла ягурраннакум биллахил гарур. Эй адамдар, Алланын уадасы акыйкат. Дүниенің жашоосу силерди алдап койбосун дейт. Жана Алла Тааладан шайтан силерди алдап койбосун. Бу дүниенің жашоосу бизди алдап койбосун. Фала ягурраннакумул хаятуд дунья. Алла Таала эскертип атат. Дүниеде жашайбыз, итак эле жашайбыз. Бирок биз ушу дүниөгө берилип, дүниөгө ишенип, ахиретибизден алданып калбайлы. Бизди алдап койбосун бул. Жаша, ким кой деп атат? Же, ич, рахаттан, эсал, укта, проблема жок. Бирок ушул эле дүние экен деп калба. Алла Таала айтат. Бул жашоонун дүнүйөсү хаятты дүния. Алла Таала жараткан буну да. Ушул силерди алдап койбосун. Эмнеден? Ахиреттен. Ахиретке даярдануудан тоскоолдук болуп калбасын. Ахиретти пикир кылуудан
тоскоолдук болуп калбасын. Акча санаңыз. 10 saat санаңыз акчаны. Алтыныңызды, дүниеңізді 10 saat санаңыз. Бирок 1 saat ахиретте да санап койбойсузбу? Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Ибн Умар радиаллаху анхумана. Эртеге кыямат күнү Алла Таалам ар бир инсанды эсептейт, эсепке тартат. Ошондо мурда өзүңөрдү бул дүйнөдө эсептеп койгула дейт. Демек адам өзүн амал кылып эсептеп жүрсө, мен бирөөгө зулумдук кылган жокмунбу? Бирөөнүн акысын жеген жокмунбу? Бирөөнүн акысына кирген жокмунбу? Мен фарыздарым аткарылып атабы? Алла арам кылган нерседен мен сактанып атамынбы? Алла Таала мен мойнума фарыз кылган кыл дегендерди мен кылып атамынбы же жокпу? Эсептеп жүрүш керек экен да. Себеп хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: силер ахиреттин балдары болгула, дүйнөнүн балдары болбогула. Анткени бул дүйнөдө амал бар, эсеп жок. Ахиретте эсеп китеп бар, амал жок. Мынакей ахиретке иман келтирүү, дүйнө менен жашап атып эле ахиретти унутпай жашайт экенбиз. Ахиретке даярданып жашайт экенбиз. Ахиретти эстеп жашайт экенбиз. Ушул нерсе бизди арамдан токтотот. Бузулгандан токтотот. Шайтандагандан токтотот. Уятсыздыктан токтотот. Ушул канчалык күчтүү болсо инсанда ошончолук күчтүү токтотот. Канчалык ахиретке иман алсыз болсо ошончолук арамдан тыйылуусу алсыз. Тыйылышы кыйын болот. Куранда Алла субханаху ва тааля айтат: "Ва ястанбиунака ахаккун хуа?" Жана сенен, эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, адамдар сурашат. Эмне деп? Ахаккун хуа, яни ал-йомул ахир. Ахирет деген акыйкатпы? Деп сурашат. Сен айтың, кул и ва робби. Айтып койгун, ооба, Робума ант деп айткан. Робума касам деп айткан. Иннаху ла хаккун. Албетте ахирет бул акыйкат. Бул чындык. Акыйкат, хак бул, ак нерсе. Бул чындык. Бул жалган эмес. Жөн эле кыялдана турган, бир кыял болушу мүмкүн дей турган нерсе эмес. Ва ма антум би муъжизин. Силер аны ажиз кыла албайсыңар. Демек анда мындайча айтканда жокко чыгарып, жосандай кыла албайсыңар силер. Алсырата албайсыңар силер. Аны жок деп айта албайсыңар dedi. Ал сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Сага жагабы, жакпайбы? Сен түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү? Ишенесиңби, ишенбейсиңби? Ал сенин ишиң. Бирок акыйкат экенин айтып коюн дейт. Ва иннаху ла хаккун. Ал акыйкат dedi. Любой акылдуу адамчы эгерде Кур'ани Каримдин аяттарына ой жүргүзсө, сөз ахирет бар экенине, кайра тирилүү, эсеп китеп Алла Тааланын алдында берүү, жана ахиретте боло турган бардык абалдарга жүрөгүнө терең ишеним кирет. Эгерде Кур'ани Каримге эле ишенсе, Алланын аяттарына ой жүргүзсө, жүрөгүнө бул ишеним бекем отурат. Демек бул жок боло турган дүйнө, ахирет түбөлүктүү кала турган дүйнө. Кур'анда Алла субханаху ва тааля: "Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин ли улил албаб алладина ядкуруна Аллаха қияма ва қууда ва аля джунубихим ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард Раббана ма халақта хада батила субханака фақина адабан нар." Ал-Имран сүрөсү. Албетте жер менен асмандын жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда акыл ээлери үчүн өтө чоң белгилер бар. Алар кимдер? Алланы эстегендер. Акыл ээлери Алланы эстегендер.
qiyaman turup, qu'udan oturup, va ala junubihim jambashtap alıp da estegender. Ve yetefekkeruna oy жүрgüzgönder. Asman menen жердин жаралуусунда oy жүргүзүшөt, айтышат: "О, биздин Роббубуз, ма халакта хада батила." Буну sen бекер, oyun, максатсыз жараткан жоксуң sen. Subhanaka, sen максатсыз жаратуудан аруу затсың sen. Таза затсың sen. Faqina azaban nar. Ya Allah, ошондуктан бизди сактагын. Azaban nar, дозоктун отунан сактагын. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqat akhzaytahu wa ma liz-zalimina min ansar. O bizni Rabbimiz. Albatta sen kimdi dozokko kirgizsең, чындыгында ошону кордодуң. Жана залымдарга эч кандай жардамчы жок деген аят. Аятка көңүл бурайлы. Жаратуучубуздун сөзү. Сизге, бизге Алла Таалам bir акыйкатты айтып түшүндүрүп атат. Биринчиден, мына жер биз басып жүргөн жер бар го. Жашап, үй салып, эгин айдап, Алланын жердин үстүндө жашап атабыз го. Же абада басып атабызбы? Жок. Абасын жутуп атабыз. Суусун ичип атабыз. Мөмө жемиштерин жеп атабыз. Бардык нерселерин. Асманды карадан хамдыр жамгырынан пайда алып атабыз, шамалынан пайда алып атабыз. Күндү жаркыратып койгон экен, күнүнөн пайда алып атабыз, айынан пайда алып атабыз, жылдыздарынан пайда алып атабыз. Караңгылыгынан пайда алып атабыз, уктап эс алып, жарыктыгынан пайда алып атабыз. Алла Субханаху ва Таала акыл ээлери үчүн өтө чоң пайдалар бар дейт. Эгерде кичине акылын ушул жака кайрыса, анан жагы мен ушул эмин десе, анда билбейм ал. Жокто, Алла Таала бизди, сизди, мээбизди, акылыбызды башка жака буруп атат. Мен силерге асман жаратып койдум мен. Силер жокто деле бар эле. Бирок ой жүргүзүүгө акыл бердим силерге. Айвандарга Алла Таалам акыл берген жок. Бизге акыл берип туруп Алла Таала айтып атат мынакей. Ошо акылыңдан бу дүйнөдө пайда ал. Эмне үчүн бергенинен пайда ал. Жөн эле 2-ге 2-ни кошсо 4 деп эле дүйнөдөн өтүп кетпе. Эптеп эле кичине акча таап жашаган жок, токтоп тур, мына кичине ааламга көзүңү сал буяка. Жерге көзүңү сал. Түнгө көзүңү, түндү кичине ойлон, там бер. Бу түн деген эмне? Ким алып келди буну? Бардыгын караңгыны каптатып. Жарыкты ким алып келди? Таң атканда жарык баштайт го, мындай болду. Аллаху акбар. Таң жаңырганда карасаңыз кандай керемет. Таңдын жаңырганы кандай керемет. Күндүн батып, караңгылыктын каптаганды кандай керемет. Айтып атат, ойлонсоң кичине. Көрөсүң bunun кожоюну ким экенин, ким кылып атканын, аркасында кимдин буйругу жүрүп атканын. Куранда Алла Субханаху ва Таала "Ва фи анфусикум афала тубсирун" силер өзүңөрдүн жаныңарга деле мындай көз салып көрсөңөр, канча деген Алла Тааланын кудретин белгилери бар. Эмне силердин көзүңөргө көрүнбөй атабы? Афала тубсирун, көрбөй атасыңар. Bir kaşığız, bir kirpigimiz, şunun bardыгы bir tamçı sudan жаралган. Gözdün ağı, karası, gözdün özü ordunda turganı, görgönü, bardык öң түстөрдү ажырата билгени. Ne деген көз? Так, эстеп тур, 20 жыл мурда мен сизди көрдүм эле дейт. 20 жыл болуп кетти, көрдүм эле мен сизди. Allah. Göz ne деген фотоаппарат.
Эмне деген аркасында казына флешкасы бар. Так бере турган. Карап туруп окшотуп берет. Сен паланчанын баласы эмессиңби? Окшош экенсиң. Көздү Алла Таалам кандай берген. Кулактыгын кереметин кара. Эмне үчүн Алланын нематтарын айтып атабыз? Алла бизге буйруган. Фадкуру ала Аллахи лааллакум туфлихун. Силер Алла Тааланын нематтарын кичине айта жүрсөңөр. Алланын нематтарын кичине эстеп, бири-бириңерге эстетип жүрсөңөр, эмне болот? Ийгиликке жетесиңер. Туура жол табасыңар. Эки дүйнөнүн бактысыздыгынан кутуласыңар. Туфлихун, фалах табасыңар. Аллахтын буйругу да. Мынаны караң эми. Bunun bardığını ya Allah sen bekar jaratmadın деп атат. Allah subhanahu wa ta'ala bekar jaratudan таза зат. Бұл алам таңғалыштуу алам, көрүктүү алам, чырайлуу алам, өтө бекем алам. Асманды качан жараткандан бери бир жеринен тешик таппайсың, кыйшыктык таппайсың. Bir жағы ылдый болып қалған, bir жағы өде болып қалған. Андай емес. Адам қарай беріп, айып іздейм деп айып таппайсың, көзің чарчайт, талыйт, бір айып таппайсың. Фаржи'л басар. Хәл тара мин футур. Қарачай бір тешіп-пешіп көресің мұндай. Фуруж бар жоқ. Allah subhanahu wa ta'ala bir ele жамгырдын суусу менен канча деген жемиштерди, түрлүү жемиштерди чыгарып атат. Түрлүү даамдуу, өңдөрү, таасирлери, кайсы кандай, ошонун курамындагы витаминдер bir ele жамгырдын суусу менен. Иштин баарын бүтүрүп атат Алла Таала. Bir жамгырдын суусу менен. Bir атанын белиндеги суусу менен ар түрлүү балдарды чыгарып берди го сизге. Bir ata enenин 5 balası var, 7 balası var. Kızları bölük, balları bölük, öңдөрү bölük, peyilleri bölük, boyları bölük. Biri-birine okşaş boğan. Bir tamçısı menen. Kudumuşunda ile bir tamçısı menen Allah Taala жерден kança nerseni çıkarıp berip atat bize. Oşo жамгырдын эле суусу. Yusqa bima'in wahid. Bir жамгырдын bir суу менен мынакей. Егіндердікі, құрмалардікі, жүзімдерді, бақтарды қараңыз. Аллах акбар. Кейбірінен кейбір өзгөчө. Ақылды қауымға Алла subhanahu wa ta'ala нематтарын айтып, көрсөтіп, ой жүргізгенге чакырат. Бұның бардығын арқасында bir мақсат бар. Ушунча жараткандын арқасында bir мақсат бар. وَهِيَ نَتِيجَةُ لِحِكْمَةِ خَلْقِهِ. Бұл Алла Таала жараткан нерсесinin данышмандыгы натыйжасы ошол өзү. Ошон үчүн Алла subhanahu wa ta'ala шарият өкүмдөрүн берди. Шарият өкүмдөрү биз сиз аткара турган нерселер, сактана турган нерселер. Эки нерсе да, аткара турган бар, сактана турган бар. Аткара тургандарды фарыз деп коет. Фарыз. Авамир фарыз, буйрук берилгенде, намаз окугула, чын сүйлөгүлө. Алла subhanahu wa ta'ala буйруктар бар да, ата энени сыйлагыла, ва бил валидайни ихсана, ва бидил курба, жакындарыңарды, ва сахиби бил жам, шерийиңерди, жандашыңарды, кошунаңарды толтура. Буйруктар бар аткара турганчы. Чын сүйлөй турган, адилеттүү чече турган буйруктар бар. Ошондой эле сактана турганда буйруктар бар. Капырлыктан, ширктен, уурулуктан жана арам нерселердин бардыгынан, арак болобу, башка бузукулук болобу бардыгынан. Ушу шарият, ушуларды айтып коет, шарият өкүмдөрү дейт. Алла Таала ушулардын бардык неаматтары менен биргеликте эле адам баласына шарият өкүмдөрүн берген. Чтоб адам бойдон калсын деп.
адамдык рамкасынан, чызыгынан чыгып кетпесин деп Алла Таала шарият өкүмдөрүн берген. Шарият чектерин берген. Сен будан чыга турган болсоң, айвандай баштайсың. Шайтандай баштайсың. Ошон үчүн мына жерден чыкпа. Шарият өкүмдөрүн, такалиф, жоопкерчиликтерин берген Алла Таала. Жана Алла Таала бу дүйнөдөгү карап турмуз, жакшы менен жаманды ажыратат болгон Алла Тааланын баарын кылып койгон. Эми эгердечи ахирет болбогондо, анда бу дүйнөнү жаратуунун пайдасы жок эле. Ахирет болбогондо бу дүйнөнү жараткандын максаты бекер эле. Демек бу дүйнөнү жараткандын максаты ахиретте Алла субханаху ва таала тияктагы бар экендигине, даярдык көрүш экендигине шилтеме берген, ишара кылып атат. Ошон үчүн бул дүйнөнү бекер жараткан жоксуң, я Алла, бизди дозоктун отунан сакта деп айтып атканыбыз. Анда жалган менен чын, жакшы менен жаман, ак менен караңгы экөө бирдей болуп калбайбы? Жок, эч качан бирдей болбойт. Адилеттүүлүк менен зулумдуулук бирдей болбойт. Бузукулук менен оңолук бирдей болбойт. Караңгылык менен жарыктык бирдей болбойт. Өлүм менен жашоо, надандык менен элим, көр менен сокурдук менен көзгөр бирдей болбойт. Вама халакта самавати вал ард вама байнахума илля бил хак. Я Алла, жер менен асманды жана экөөнүн ортосунда нерсенин бардыгын сен акыйкат менен гана жараттың. Ва инна саата лаатия, кыямат күнү келе турган. Кыямат күнү келе турган нерсе. Алла Таала пайгамбарыбызга буйрук берип атат. Фасфахи сафхал jamil. Сен кечиримдүү, чырайлуу кечиримдүү бол. Жөн эле өчөшпөй турган чырайлуу кечиримдүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга канча деген жаман сөздөрдү айтса, Алла айтат эле: "Фасбир. Фасбир, сабыр кыл. Фасбир ала ма якулун." Айткан сөздөрүнө сабыр кылып кой бер. "Вахжурхум хажран jamila." Аларды чырайлуу жол менен ташта. То есть, мисалы аларды өчөшүп, душмандашып, кексакындай эмес. Айткан сөздөрү сени жинди деп атабы? Ахирет бар десең жок деп атабы? Кыжалат болбо. Ал сөздөрүнө сен сабыр кыл. Жана алар менен жакалашпай, чырайлуу жол менен эле таштап кой. Болду. Анын эсебин бизге коюп кой деген сөз. Аларды кечиримдүү болуп элечи. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Allah Taala суроо белгиси менен айтып атат. Эй, иман келтирип жакшы амалдарды кылгандарды бузукуларга окшотуп коебузбу биз? Экөөнү тең кылып коебузбу? Кантип эле Алланын алдына барганда жалганчы менен чынчыл тең болсун, Болбойт да. Бирөө күнөөдөн сактанып атат, арам нерселерди кылбай, өзүнүн денесин арамдан сактап жүрөт. Эми бирөө өзүнүн денесин арамга батырып алган, экөө ахиретте тең болобу? Тең болбойт эч качан. Таквалары менен, такваларды биз фасыктарга теңеп коебузбу дейт Алла Таала. Жок. Мүмкүн эмес. Кыскасы айтканда, бул ааламды жаратуунун дагы, шарият өкүмдөрүнүн дагы даанышмандыгы башка бир күн болоорун талап кылат. Жоопкерчилик жана жаза. Алла эртеге сурайт, биз жооп беребиз. Алла Таала эртеге кыямат күнү сурайт, биз жооп беребиз. Ал дүйнөнү сурак дүйнөсү деп атайт. Аттары көп ахиреттин. 30дан ашык аты бар. Бир аты сурак дүйнөсү. Сурак дүйнөсү деген кандай экенсе, Алла ар бир нерсени сурайт. Пенде жооп берет. Ошон үчүн сурак дүйнөсү дейт. Бул дүйнөнүн аты жооп дүйнөсү. Бул дүйнө жооп дүйнөсү. Тияк сурак дүйнө. Бул кандай жооп дүйнө десе, тиякта бериле турган суроолорго жоопту ушерден табасың. Ушул жерден жоопторду даярдап барышың керек. Ошон үчүн айтат, бул жер мир ответов.
Тияк мир вопросов ана. Оңой чыгып алды. Тияктагы бериле турган суроолордун жообу бул дүйнөдө. Бул дүйнөдө. Алла Тааланы мээримин караңыз. Бере турган суроолорду заранее эле берип койду бизге. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу мен мына 5 эле суроону сурайын. 5 суроону сурайын. Айтып коем. Ошого даярданып келишсизби болду? Сизден 5 суроо сурайт, сизден 5 суроо, менен 5 суроо. Мен апаман 5 суроо сурайт, атаман 5 суроо сурайт. Аялыман 5 суроо, баламан кызым башлыкта. 5 суроо. Ар бир инсандан ага жооп бермейинче бир кадам таштай албайт. Бирөө дагы. Бир адам дагы бир кадам алдыга таштай албайт. 5 суроого жооп бермейинче. Биринчи Алла Таала айтат экен, угуп алыңыз. 5 суроо кандай? Мен саңа жашоо бердим. Кайда өткөрдүң? Эми Алла Таала ар кимге ар кандай жашоо берет экен. Бирөөгө 60-70 жыл, бирөөгө 50, бирөөгө 80, бирөөгө 40, бирөөгө 90. Кээ бирлерине бир 100 болсо, анча-мынчалары 30, 20. Жашоо бердим, кайда өткөрдүң деп биринчи суроо мына. Экинчиси жаштыкты кайда сарптадың? Үчүнчүсү кайдан таптың? Жашап атып кайдан таап кийиндиң, иштиң, жедиң, үй салдың, машина айдадың, бала чакаңды бактың? Кайдан таптың ошолорду? Бардың кайдан таптың? Төртүнчүсү тапканыңды каяка сарптадың? Бешинчиси билген илимиңе жараша канча амал кылдың? Кошумча кабырдагы 3 суроо бар. Алла Таала периштелер аркылуу сураттырат. Робуң ким? Динин кайсы? Пайгамбарың ким? Ушул 8 суроого ар бир мусулман даяр болуш керек. Демек, сурак дүйнөсү, акысы бериле турган дүйнө. Ошон үчүн Алла субханаху ва таалага биз айтып атабыз эмне деп? Акыл ээлери субханака дейткен. Нуназзихука анил лаб вал абас фи халқик ва шар'ик ва иннама халақтал халқ бил хақ вал хикма. Аллаху акбар. Биз сени арулайбыз. Я Алла, сен бул ааламды оюнга жараткан жоксуң. Лаб. Алла Таала бул ааламды тамашага, оюнга жараткан жок. Олутту, улуу, өтө олутту максат үчүн жаратты Алла Таала. Бул ааламды оюнга жараткан эмес. Күн чыкты да кайра батты, жамгыр жаап атат, күркүрөп атат, нуюшто дегенде, токто, адашасың, андай эмес. Алла Таала бекер жараткан жок буну. Максатсыз жараткан жок, оюнга жараткан жок. Алла Таала махлуктарды жаратууда дагы, шарият берүүдө дагы тамашалашпайт. Бул жакта данышмандыксыз деген жок, бардыгы данышмандуулук менен. Алла Таала акыйкат менен жана хикмат менен жараткан. Ошол акыйкат жана хикмат тактади ал жазаа бис саваб вал иқаб. Сөз Алла Таала акысын бериш керек. Савап менен же жаза менен. Алла Таала акысын берет. Алла субханаху ва таала демек тугандар бизге шарият бергенин максаты ушул экен. Алла Таала акысын берет экен бизге. Жакшы амал кылса, сообу менен Алла Таала бизди сыйлайт экен. Кудай сактасын, адам баласы жаман амал кылса, Алла Таала анда азабы менен анын жазасын берет экен. Шариятынын максаты ушул, бекер эмес. Вала будда фи залика мин жаннатин ва нар. Сөзсүз ахиреттеги бейиш бар, дозок бар. Ошон үчүн акыл ээлери айтып атышат: факина адабанда. О биздин робубуз бизди дозоктун отунан сактай көр депчи. Андан кийин Алла Тааладан бейишин сурап атат. Алла Таала пайгамбарлардын тили менен
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. O bizni Rabbimiz, ber bizge özüň wada kılgan paygambarlaryň arkaly bergen oşol nerselerdi. Paygambarlary arkaly Allah Taala emneni wada berse, oşonu sorap atabız. Razıçılığını ber, geçirindülüğünü ber. Ya Allah beyişini ver. Ahirette bakytyňdy ber, aýköldülüğünü ver. Rahatyňdy, sıylıktaryňdy ver, martabalaryňdy ver, sowaplaryňdy ver. Paygambarlar arkaly ya Allah emneni wada bergensin, oşolardy ber dep mınake sorap atabız. Wa la tuhzina yawmal qiyamah. Bizdi şermende kılma. Kıyamat günü ya Allah bizdi şermende kılma. İnnaka la tukhliful mi'ad. Albatta sen wadaga karşılık kılbaysın. Allah Taala bul ayatta tugandar akıl eğelerin maktadı. Akıl eğelerin maktadı. Jana uşul oy jürgüzүүдөн bekapar adamdardı Allah Taala jamandadı. Kur'an'da avalam yetefakkaru fi anfusihim eskerti bergen. Emni alar özlörün jantar boyunca oylonuşpayбы deydi. Siz özüňizdin jüregiňiz boyunca bir oylonduňuzmu? Siz özüňizdin meňizdin işlep atkany boyunca bir oylonduňuzmu? Özüňizdin booruňuzdun funksiyasy boyunca oylonduňuzmu? Вообще эле siz de uktadyňyz, turduňuz, bir oylonduňuzmu? İçki dünýäňizdin aparatı, tüzülüşü. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytıp atat da bunuçu. Ya eyyuhal insan ma garraka bi rabbikal kerim ellezî halakaka fesavvaka fe'adalak fi ayyi suratin ma şa'a rakkabak kella bel tukezzibûne bid-din ve inne aleykum lehafizîn kiramen katibin ya'lemûne ma tef'alûn. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala ey insan bereşen Robundan seni niye kaysı nerse aldap koydu? Al seni jarattı ele o. Allezî halakaka fesavvaka fe'adalak. Seniçi kanday kıldı ele. Bardığın töp kele turgan kılıp. Bardığın tegiz, orundu, şaykeş kelgen avalda. Kulağın kayerde oluş gerek, gözün kayerde. Kulaktı kolduğu kılıp kolu uzday kılıp salаңdatıp koyganda kanday bolot? Problema ele de. Kulak eger bergeçer. Ya. Durabı? Egerde olsa şu kolubuzdu kulakтай kılıp kiçinekey kılıp koysa kanday bolot? Qaray, adamdın bet başında emnelerde. Sonun kaştı koyup, kirpiklerdi koyup. Böyle göz jumup atgan kirpik çoğun iş kılat. Jönle kanday gana boron bolbosun, gözü kiçine jumuş bolup kalsa birösü kirbeyt. Durabı? Kiçine gözüňiz mintip koysa eç nersesini kirgizbeyt. Kirpik bolbosa jaman bolasa. Kaşçı kaş kança nerse. Murundun dem algandarıça. Tişterçi tişter. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Taala şunça aytadi, özlörün jandıkça oylonuşpay bolar deydi. Meni sen bu alamda oylongun gelbeyt. Hatya özüň turaly oylon. Allah Taalanyň çakırыгын karaňyz. Emne üçin uşunu kılıp atat? Bul nematlar Allah Taala bergen nematlar. Oşonuçe siz moyundaňyzdagy Allah'a şükür kılıňyz. Ya Allah, bor bergeniňe şükür. Böyrek bergeniňe şükür. Kawurgalardy tizgeniňe şükür. Öpkemi ya Allah bergeniňe şükür. Jürekti sokturganyňa şükür. Kanymdy aýlantyryp atkanyňa şükür. Bizdi kiçinekey ele davleniýale özüňizge keltirip koýat. Düşüp ketsin je köterilip ketsin çin ýol etkensin. Jön ele davleniýale. Allah Subhanahu wa Taala onu kança degen. Manisi kanday? Munaki. Özlörün, jüreklerin, napsilerin oylonboy bolar deydi. Ay bul akıldan boşagan adamlar eken bular. Akılı var bolgonu menen akılını işletpegen. Uşulardı Kur'anda aytат Allah Taala bular ayvandar deydi. Gözleri olup Allah'ın kudretinin belgilerini görbegen, kulakları olup ukpagan, jürekleri olup düşünbegen. Bular kim bilesizmi? Ulaika kal an'am bal hum adall. Bular 4 putlu janawarlarga okşoş ele.
Андан дагы адашууда өтүп кетишкен дейт. Себеп адам баласы эгерде Кудайлык китепти окубаса, Алла Таала жиберген пайгамбардыны укпаса, анда карап тур, буну шайтан жетелейт дагы. Шайтан бунучу өзүнө дос кылат да. Конкретно дос кылат. Алла ошон үчүн айтты: "Сен шайтан, сен артыңдан ээрчигендерди кошо мен дозокко азаптайм." Шайтан айтканда: "Я Алла, мен сен пенделериңди азгыртам. Алдынан, аркасынан, оң жак, сол жагынанчы." Алла Таала эмне дейт? Сен менин ихластуу пенделеримди азгырта албайсың. Алардын башкасын алып кетишиң мүмкүн. Бирок билип кой, сен жана сен ээрчигендерди кошо дозокко азаптайм деген да. Мынакей туугандар, "Авалам ятафаккару фи анфусихим ма халакаллаху самавати вал арда ва ма байнахума илля бил хак ва аджалин мусамма ва инна катира минан нас билиқай раббихим лакафирун." Эмне алар өз жарындарында ой жүргүзүшпөйбү? Алла субханаху ва таала асмандарды жана жерди, ана экөөнүн ортосундагы нерселердин баарын акыйкат менен гана жараткан. Жана белгилүү мөөнөткө жараткан. Угуп алыңыз мына сөздү. Эки нерсени айтып атат. Бил хак ва аджали мусамма. Бил хак бул акыйкат. Жер, асман, сиз, биз акыйкатпы же түшпү? Мына азыр отурганыбыз чындыкпы же мына кыял ойбу? Жөн эле представление, мечтабы же? Жок, бул өңүбүздө отурабыз, бул акыйкат. Ва аджали мусамма, аджали мусамма деген дайындалган мөөнөт. Асмандын дайындалган мөөнөтү бар. Жердин дайындалган мөөнөтү бар. Адам баласынын дайындалган мөөнөтү бар. Кийин болуп кетпесин. Бул ааламда менмин деген залым болсун. Менмин деген бадыша болсун. Ар биринин мөөнөтү бар. Ошого келгенде чыйпыйы чыгып кетет. Өзүнүн Кудай деп жарыя салгандар, жар салгандар, Фираунга окшогон, Намрудка окшогон, ошолорду дагы жер асман көргөн. Ким деген адамдарды, ким деген кандай деген окуяларды бул жер асман күбө болгон. Алла Таала эмне айтып атат Куранда? Ва аджалин мусамма. Ар бир нерсенин мөөнөтү бар дейт. Жер асманга мөөнөт кылып койгон Алла Таала. Бул ааламдын мөөнөтү бар. Ааламдын мөөнөтү бар туугандар. Ушундай эле күн чыгып, байра батып, күн чыгып, барып, андай боло бербейт. Адамдар келип, ушу бойдон түгөнгүс болуп келе бербейт. Алла Таала канча инсанды жаратканды каалаган болсо, ошол гана жаралат, андан кийин бүттү. Ошону Алла субхана айтат Куранда мына дейт: "Ва инна касира минан нас билиқай раббихим лакафирун." Адамдардын көпчүлүгү өз Роббусу, жаратуучусуна жолугууга ишенишпейт дейт. Кара. Болбосо бир тамчыдан жараткан, жоктон бар кылган. Эми кайра Алла Таалага жолугаткан десең, ушуга ишенишпейт. Ошолордун кафырлар алар. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла дагы ага жолукканды жакшы көрөт. Ким Аллага жолукканды жек көрсө, Алла дагы ага жолукканды жек көрөт." Биздин жаратуучубуз Алла. Ар бир Аллаху халиqu kulli şey, ар бир нерсенин жаратуучусу Алла. Ар бир чачтын, ар бир нерв, ар бир тамчы кандын жаратуучусу Алла субханаху ва таала. Ла ilahe illallah. Аллахым акыйкатты ачсын, түшүндүрүп берсин баарыбызга. Кур'ани Каримдин эскертүүсү: "Ан-назар fi ibda'il insan yuaddi ila isbatil ahira." Allahu akbar. İnsandınçı жоктон бар болуусуна назар салсаңыз, ушул ахиреттин бар экенине далил. İnsandын жоктон бар болуусу ахиреттин бар экенине жеткирет. Hadal baladil amin
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ. Ancak Tur toğusuna an. Ve hadel beledil emin. Bul aman şaarı Makka. Makka şaarına ant. Şu antlarının bardığını aytıp gelip Allah aytıp atat. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi ahsani takvim. Çındığında biz insandı jarattık. Öte çıraylı tüzülüştü. Ahsan. Akıl, ansezim, tüşünüp, süylök üçün. Özün bayanday ala turgan, düşündüre ala turgan. İnsandı öte keremetli tüzülüştü. Strukturasında öte keremetli çıraylı kılıp jarattık dedi Allah Teala. Şu antlardan keyin. Emne üçün azırkılarga ant işti? Azırkı jerler, azırkı bu Allah Taala'nın Kudaylık kavarı vahiy dep koyat. Şu tüşkön jerlerde. Vattin ve zaytundan İsa paygambar, İsa aleyhisselam mınake Palestinada oşol jer anjir menen zaytunga tolo bolgon şaharlar aymактар İsa paygambarga Allah Taala İncil çürgöndө. Sayna toğusundagı Sayna örönündөгү Tur toğusunda Allah Taala Musa paygambarga Tavratı çürgöndө. Al эми Aman şaары Mekke'de Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah Taala Kur'an düşürgöndө. Uşul ıyık jerlerdi, ıyık nerselerdi Allah Taala ant içip durup aytıp atat. İnsandı biz öte çıraylı tüzülüştü jarattık dep atat Allah Taala. Çıraylı tüzülüşün mınake Kur'andagı her maşallah jerlerde ayatlarda Allah Taala şiltemelerdi berip aytkanda. İnsandı biz kanday jarattık. Bir tamçı susundan kanday alıp geldik. Aralaşması Kur'an'da mınday dep aytат da. İnsan suresinde hal ata alal insan hinun mined dahr lam yekun şey'en madkura. İnna halaknahu min nutfatin amşacin nebtalih fecealnahu sami'en basira. İnsanga uşunday bir mezgil ötkön başınaçı şunday doğrulardan bir doğru ötkön. İnsan eski alına turgan nerse emes ele deydi. Demek insan eski alına turgan nerse emes ele uşunday bir mezgil doğru insanın başına ötkön deydi Allah Teala. Hal ata alal insan hinum mined dahr. Şunda doğrudan bir şunda uçur ötkön. İnsan nele? Eski alına turgan nerse emes ele deydi. Hazır mı bugün dünyada gelip dep men atım Maksat. Emi bildi. Maksat beyan bartırbaydı. Men 73. жылы 9 avgust'ta törülgöm. Tak. 72. жылы 9 avgust'ta Maksat sen gayerde eleң деген суроо бере турган киши жок да. Sen gayakta eleң oşu. Seni alan bile böyle. Tanıyı böyle. Ata-enеңдин oyunda bar böyle. Вообще kayakta eleң sen деген. Her kim özünün tuğulgan жылынан bir жыл arkaga getseniz жақшы эле түшүнүп аласыз. Siz kim bolчусуз? Sizdi kантип Allah Taala alıp geldi? Allah aytып атат, eski alına turgan nerse emes ele. Karaçı. Hiç kim bizdi eski algan emес da andaç. Bizdi hiç kim tanыбайт ele. Biz özübüzde hiç nersени bilbeytlek. Allah Taala başka jerde Kur'anda mындай dep aytып атат. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'a. Allah sizlerdi enеңердин içinden çıkardı. Sizler hiç nerseni bilbeyt eleňer deydi. Karap turunuz. Bizdi hiç kim bilbeyt ele, biz hiç kimdi bilbeyt elek. Bizdi hiç kim tanıbayt ele, biz hiç kimdi tanıbayt elek. Uşunday gün her birimizin başımızda ötkön. Uşunday saat her birimizin başımızda ötkön. Allah Taala uşul ayatlarda aytıp emnen aytmakçı? Allah Taala özünün kudretin, nematın estetip sizge bizge özünün süyüsün salmakçı. Özünün marifatın vermekçi. Özüne iman keltirgenge. Allahu Akbar. Men eştekeni bilbeymin. La ta'lamuna şey'a. Eştekeni bilbeytinin. Ve ceale lakum sam'a
Sizlerge kulak berdi Allah uqqanga. Ha. Ve ceal lekum sem'a vel basar vel absara vel af'ida. Sizlerge gözlü verdi. Jürek berdi. Ne üçün? Leallekum tashkurun. Maksatı uşul. Maksatı uşul. Ушундай Алла Таала жоктон сизге көз бергенине рахмат айтып кое бериңиз, эчтекеңиз кетпейт. Ушу жок нерсеңиз эчтекени тааныбайт элеңиз, сизди эч ким билбейт эле, көз бериптир, рахмат айтып кое бериңиз, эчтекеңиз кетпейт. Шүгүр кылып кое бериң. Жүрөк берди. Эч нерсебиз жок эле го, же бар беле? Алла Таала ошон үчүн айтып атат. Hal ata alal insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Eç nerse mınake. Başında uşunday vakt ötkön, sen eski anlatılan nerse emes sene. İnna halaknal insana min nutfatin amshaj. Ana, sen eç kanday esinde jok bilen, jok ele. Всё. Yemi seni koşulma sudan jarattık deydi Allah Taala. Koşulma susu ne? Amshaj. Koşulma su, atanın susu, enenin susu. Oşun eko'nun koşulmasının bir top жылга чейин адамдар жөн эле атанын суусунан эле жаралат экен деп жүрүшкөн. Алла Таала Кур'анда айтып атат, жок. Силерге илим билдирип коелу дейт. Атанын эмес, эненин суусу экөөнүн кошулмасынан. Ошон үчүн кээ бир балдар эмес, ата апасына окшош, атасына караганда. Туурабы? Кошулма суудан. Allah Teala diyor, "Laqad halaqnal insana fi hal ata alal insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna halaqnal insana." Allah Subhanahu wa Ta'ala elbette biz insanı yarattık dedi. Ne dedi? Nutfat amshaj. Koşulma sudan. Koşulma sudan. Fecealnahu sami'an basira. Yemi bunu biz uğa turgan kılıp koyduk, göre turgan kılıp koyduk. Sınao üçün bunun varlığı. Allahu Akbar. Manake insandı Allah Teala ahsen takvim kıldı. Fi ahseni kemal ve i'tidal fi sura vel mana. İnsandı en çıraylı kemel derecadağı. Öňü tüsü dağı, sıfatları dağı İmam Ragib rahmetullahi aleyh kitabında yazgan eken bol takvimdi manisi ne degende takvimi şey taskifuhu. Allah Taala aytkan manake budan işara berin atat insanda Allah Taala başka hayvanlarga karaganda akıl, fahım, tüşünük bardığına karaganda Allah Taala özgöçe kılıp bergen eken. Kina summa radadnahu asfala safirin. Yemi uşul insan eğer Allah'ını tanımasa buna dozoktun en tüyüne jetkirебиз deyip. Dozoktun en tüyüne. Asfala safilin. Uşun жерге айтып атканы бул Allah Subhanahu wa Ta'ala eskerdi ta. Sebep biz insanды bekер жараткан жокпуз. Ana максатсыз таштап койгон жокпуз. Biz aga hidayat менен келишим түзгөнбүз, шарият түшүргөнбүз, өкүмдөрдү баяндаганбыз. Al ökümdörde anın baktırılığı, oňolusu var. Ne üçün? Oşol en çıraylı jaratkandı, insanı kemeldi, saktaşlık üçün deyip. Buna karap durumuz. Walakin lam nuhmilhu ve lam natruku sudan bel tahhabnahu bil huda ve inzal şeria ve bayan el ahkam lati fiha saadatuhu ve salahuhu liyahfaza aleyhi husn takvimihi ve kemalihi al insani. Allah Akbar. Ne dedi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Teala bizdi uşunda en çıraylı kılıp kemel derecede jarattı. Uşunu saktaş üçün mınaki. Asmandan şeriat düşürdü. Uşunu saktaş üçün ökümdörde bayandadı. Maksat uşul bolçu. Ökümdörde emnemiz varsa bizim baktırılığımız var, oňoluğumuz var. Tuğanlar bir kıska söz menen aytayın. Allah Teala bizge buyruktardı verdi, bizdi baktılıq kılış üçün. Bizdi oňdoş üçün. Büttü. Dünya ahirette baktılı oluş üçün, bu dünyada oňoluş üçün her birimizde nefsi var, her birimizde cehalet var,
Ар бирибизде текеберлик, хасад бар. Nafs жамандыкка буйрат. Ошону күрөшүп, оңолгонго шарият берди. Чтоб инсандык Алла Таала мант ичкен ахсан таквимди сакташлык үчүн. Аллаху акбару кабира. İnsan hayvandык sıfattардан тазаланыш үчүн, жырткычтык sıfaттардан тазаланыш үчүн. Валакин куну раббаниин, мынаке, оулиялардан болгула. Алла Тааланын Кудай деп айткан, Кудай деп жашаган оулиялардан болгула. Аяхсабул инсану аютрака суда. İnsan эмне деп күмөн кылат? Не максатсыз эле Алла Таалам жаратып койду бу инсанды. Ага эч кандай буйрук берилбей эле мыналарды аткаргыла, мыналардан сактангыла деп, ушундай буйруктарды айтпай эле инсанды жөн эле жаратып койду деп ойлойбу деп инсан. Андай эмес. Суда деген мааниси ушул. Бекер, максатсыз. Ошондой жаралды деп инсан ойлоп атабы дейт. Алла эскертүү берип атат. Андай ойлобосун. Ал кам ой ал. Ал иши шайтандын ою ал. Бизге Алла Таалам буйруктарды берген, сөзсүз аткара турган, дана буйруктарды берген, сөзсүз сактана турган. Кулах бита минха жамиа, ба'дукум ли ба'дин аду. Алла Субханаху ва Таала адам атабызды ооба энебизди жаратканда шайтандын азгыруусу менен бейиштен жебе дегенди жеп, кыскасы жерге түшкөндө Алла Тааланы буйрук берген. Барыңар түшкүлө бейиштен, кээ-бириңерге мына душмансыңар деп. Кээ-бириңер адамдар кээ-бирине мынаке душман болуп деп. Же болбосо шайтан силерге душмансыңар, эки өтөн келет. Фа имма я'тияннакум минни худан, эми Алла Таала айтып атат, силерге менин тарабымдан жолдомо келет. Ким ошол жолдомомду ээрчисе, фаманиттаба худая фала ядиллу, ал адашпайт дүнүйөдө. Вала яшка, ал бактысыз болбойт ахиретте. Оман а'рада ан дикри, ким менин зикиримден жүз үйрө турган болсо, мындача айтканда тадкири ва хади ва баяни, мен эскертүүмдөн, менин жолдомомдон, менин баяндамамдан ким жүз үйрүп баш тарка тартса, фа инна лаху маишатан данка, ал үчүн тар жашоо берилет. Жүрөгү тар, сыгылат, кысылат, бар дүнүйөсү дагы буга жетпейт. Жер тарып кетет, ачылса гана кирип кетсе. Даййикан шадида. Ва нахшуруху яумал кыямати а'ма, андай адамдарды кыямат күнү биз көр тирилтебиз дейт. Аллаху акбар. Тугандар, адам баласы жашап келатат бул дүйнөдө. Адам атадан бери келатабыз. Азы 8 миллиардга жеттик. Кээ бир учурда көп, кээ бир учурда аз келе берет. Биз кетебиз дүйнөдөн, дагы башкалар келет. Сиз ойлобоңуз, ушу сиз кетип калсаңыз аалам бир нерсе болуп кетет окшойт деп. Андай болбойт. Сизге мага окшогон дүйнөгө толтура келген, толтура кеткен. Наоборот, мен кээде айтып калам, тугандар, бизден кыйындар жердин артында. Бизден көп жашагандар, бизден сулуулар, бизден акылдуулар, бизден билимдүүлөр, макулбу? Бизден байлар жердин алдында. Алла канча адамды бу дүйнөгө жаратып, канча адамды бу дүйнөдөн алып кетсе, ошончо адамдардын арасынан угуп алыңыз. Кимди Алла бактылуу кылды? Ким дин менен жашаса, ошону гана бактылуу кылган. Динсиздер ошолорду гана бактысыз кылган. Бул Алла Тааланын чечими ушундай. Бай болсо да дин менен жашаса бактылуу. Бий болсо да дин менен жашаса бактылуу. Кембагал болуп динсиз жашаса бактысыз. Жаш болуп динсиз жашады, бактысыз. Жаш болуп дин менен жашады, бактылуу. Карыды 80-90го динсиз, бактысыз. 30-40 эле өтүп кетти дин менен, бактылуу. Бала чакалуу болгон жок, бирок дин менен жашады, бактылуу. Бала чакалуу болду, динсиз, бактысыз. Алла Субхана ва Таала бала чакаңдан Алла берет деп. Сени Алладан алып бар кылгандан кийин бала чакаң каяктан? Мынаке тугандар, сумма рададнаху асфала сафилин. Кийин биз аны кайтарабыз. Каяка кайтарабыз? Дозоктун эң түпкү катмарына кайтарабыз.
Kudayım barыбызды сактасын. Illellezine amanu ve amilus salihat. Elbette kim iman keltirip жақсы амалдарды кылса, falahum ajrun gayru mamnun. Аларга сооп берилет. Gayru mamnun yani gayru maktu. Tügönbögön sooп берилет. Üzülbögön sooп берилет. Kütbögön sooп берилет. İman keltirip жақсы амал кылса, Kur'andın çeçimi улутун карап чечкен эмес Алла Таалам. Караңыз. Социалдык абалын карап туруп бөлгөн эмес Алла Таалам. Караңыз. Урусун карап, чырайын карап, күчүн карап, мансабын карап Алла бөлгөн эмес туган. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala iman keltirdingmi? Жақсы амал кыл, бүттү. Uşu эки нерсени дайындасаң, саңа дүниеде бактылуу жашоо, ахиретте бактылуу жашоо. Ajrun gayru mamnun. Falahum ajrun gayru mamnun. Аларга бериле турган сооп, ажыр сооп, gayru mamnun деген дайым, gayru maktu, üzgül tüksüz. Kütbögön, tügönbögön sooptordu beret Allah Taala. Emne üçün Allah Subhanahu wa Taala uşintiп aytat dese, bunu bul iman keltirip жақсы амал кылгандар аз экен да, капырлык кылгандарга карагандачы. Алар да Кур'анда айтат мындай дейт: "Ва ма аксарун нас валау хараста би муъминин." Ва ма аксарун нас валау хараста би муъминин. Ey Muhammed, sen şu mu'min bolsa eken dep tilek kılıp talap kılsaң dagı adamların köpçülüğü imana gelbeydi. Wa ma aksarun nas. Allah adamların köpçülüğü imanga gelbeydi sen kança talap kılsaң. İmanga gelgen az болады. Şükür kılgan az болады eken. Allah'ın dinine nasihat algan az eken tuğanlar. Beyişke girүүчүлөр özü az eken. Dozoko girүүчүлөр көп eken. Buzukular göğü eken, imansızlar göğü eken. وَاِنْ تُطِي اَكْتَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ. Allah Teala Kur'an'da aytıyor. Yer betindeki adamların köpçülüğünde baş yiysen seni adaştırıp salatalar. Biz aytıp qo'ygan mına köpçülükte qaraylı, köpçülük ne kılıp atat? Köpçülük dozoqqa kete berse sen kete beresin. Biz anı qarabайбыз туган. Köpçülük ne kılıp atat dep. Biz qarayбыз, oşonun kılgan amalı paygambarımızın amalına dal gelip atabı же жокпу? Azır dünya köpçülük aldap atat. Aldamayınca sen de yaşay albaysın. Men de aldaşım gerek benim. Jojo diyen köpçülükten qarab aytal. Oşuların köpçülüğün namı sen adaştırıp salat. Жақшылар аз болот, аша аз менен бирге боло берели. Дүние эмне болсоң ошо бол, карышкыр болсоң карышкыр бол деп өзүбүздү дагы алдап бузуп албайлы. Фама юкаддибука ба'ду бid-din. Эми ушундай болгондуктан эмне нерсе сени жалганга чыгарып атат? Bid-din. Din деген сөздү тугандар мааниси жаза. Жаза деген экиге берилет. Жакшы Алла Subhanahu wa Taala акысын бере турган, жамандыктын дагы жазасын бере турган. Ушунун аты дин. Демек дин деген сөз айтып атабыз го, Малики яумид-дин деп бир күндө 32 жолу айтып атабыз. Farzlarda, vaciplerde, sünnetlerde Fatiha suresinin içinde biz Maliki Yevmiddin dep 32 jolu. Bir günde 32 jolu kıyamatta aytып атабыз. Burası tez oku ötüp kete berебиз dagы, mani berбейбиз da. Atak 32 jolu biz aytып атабыз. Maliki Yevmiddin akısı berilе турган күндүн падышасы деген сөз. Жамандык жана жакшылыктын акысы бериле турган күндүн падышасы. Котормасы ушундай. Дин деген мына ислам диндин Малики Яумид-дин, ушу диндин күндүн падышасы деген мааниде эмес. Дин деген бул жерде мааниси акысы бериле турган күндүн падышасы. Кандай десе эмнени? Ар бир жакшылыктын, ар бир жамандыктын акысы берилет. Ошол күндүн падышасы деп айтып атабыз.
Алла субханаху ва тааля туғандар барыбызға ахиретке иман келтирүүнүн акыйкатын барыбызга насип кылсын. Амин. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа мына сабактарыбыз эстегенде бул китеп боюнча бир жумада бир жолу болуп турат. Мурда дагы айттык эле, иншалла Кудайым буюрса 4-күн сайын иншалла кийин анан кайрадан жай мезгил өткөндөн кийин күздө иншалла толугу менен баягында 1-4 күнү баштайбыз. Атак иншалла бир жумада ахиретке иман келтирүү боюнча иншалла бул сабактар болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Assalamu алейкум устаз, телефон сатып иштейм. Телефонду банк аркылуу сатсам болобу? Эм банк менен кардар өзүнүн атынан кредит алып мага накталай берет. Мисалы мен 10.000 сом накталай телефон сатам кардарга. Банк аркылуу деле 10.000 сомго сатам. Үстүнө процент кошпойт. Мындайча айтканда, банк мага накталай берет. Кардар проценти менен банкка төлөйт. Ошондо менин 10.000 сомго саткан телефонумду акчасы мага адал болобу? Сизге 10.000 сомго адал эле болот. Бирок процент менен төлөп аткан кишиге, ол ошого кимге төлөп аткан болсо, ошол адал болбойт. Устаз, мен жашоомдо чоң күнөө кылып, тообанын шартын толук аткаргам. Андан кийин жашоомдо оор сыноолор келди. Ооруп аябай кыйналдым. Тообадан кийин күнөөлөр кечирилет деп айтылат го. Эмне себептен тооба кылсак деле Алла оору берип жазалайт. Субханалла. Тообуз анча-мынча күнөөлөр калса, толугу менен жуулуп кетсин дейт да. Же болбосо тообаңыз чын жүрөктөн полный болсо, кыжалат болбоңуз. Ал дайым эле Алланын сыноосу күнөөлөрдү кечирилиш үчүн эмес, кээде даражалар көтөрүш үчүн келет. Ошон үчүн буга сиз неме болбоңуз? Пайгамбарлар ооруган, пайгамбарлар кайсы күнөө кылды эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтып атканда катарма-катар 3 күн кандай катуу баш ооруду? Аюп пайгамбар канча ооруду өмүрүндө? 18 жыл деп келет риваяттарда. Ошон үчүн тууган, иманга жараша сыноо келе берет, сиз ага кыжалат болбоң. Албетте Алла Тааладан ден соолук, амандык, сак саламатчылык сурайлы. Кээде оору келип калса, сиз буга кыжалат болбоң. Алла сизди жаман көрөт эмес, жакшы көрөт. Ошон үчүн ар кимге бере бербейт Алла Таала. Тим более сиз тооба кылгандан кийин берип атканы сизди дагы өзүнө жакындатып атат. Оорунун өтө көп пайдалары бар. Бул Алланын неематы. Адамдын жүрөгүндө текеберлиги сынат. Ахиретке болгон даярдыкка өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр берилет. Дүйнөнүн кереги жок болуп калат. Байкайсыздар ооруганда? Эч кимдин кереги жок. Дуалар кабыл болот. Аллага жакындайт. Күнөөлөр кечирилет, даражалар көтөрүлөт. Албетте биз алсызбыз. Оору дагы неемат туган. Ден соолук дагы неемат. Бир аалым айткан экен, я Алла, ооруң дагы неемат, ден соолук дагы неемат. Ушул оору неематын, ден соолук неематын алмаштырып эле берип койбойсуңбу мага деп. Алсызбыз го. Үйдө жумшак кылып бозо салып ичсе болобу? Кичинекей балдарга дары болот эле. Бозо боюнча биз дайыма эле болбойт эле деп айтабыз. Дагы деле ошодобуз. Бирок баягы бозонун адамдар эми аны ажырата албайт да. То есть ага спиртовой брожение, мындайча айтканда, ошонун чегинен өтүп кетсе, ал конкретно эле уже арам болот да. Куллу мускир харам деген, ар бир мас кылуучу арам депчи. А так, мисалы, башталышында ошол спиртовой броженияны, билем эмне деп айтат кыргызча, ошого чейинчи ачыйт. Мас немесин ачыгандан кийин анан спирт пайда болот да. Ошого чейин боло турган болсо проблема жок эле. Бирок көбүнчө бозодо аны бозо салгандар именно ошонусун чыгаргандан кийин анан
Ошон үчүн толук эле этияттанганыңыз жакшы да. Андан башка деле алхамдулилля толук башка нерселер деле бар, пайдалуу. Келечек кандай болот деп корко берем. Жакырчылыктан кантип кутулса болот? Андан сактануу дуасы барбы? Бар. Келечекти көп коркпой эле коюш керек. Келечек, эртеңки келечек бүгүнкү амалга жараша болот. Келечекке иман келтириңиз, гайыпты Алла билет. Корккон бул жакшы, кайсыдан корккон? Күнөөдөн корккон жакшы. Биз азыр оорудан коркобуз, банкроттон коркобуз. Азырчы өлүп калгандан коркобуз. Кырсыстангандан коркобуз. Коркуп эле жүрөбүз өзүчө. Бирок негизи корко турган нерсе күнөөлөрдөн. Ошон үчүн ташташ керек аларды. Имам Шафи рахматуллахи алейхтен бирөө сураган экен да. Шейх, важип деген эмне, аужаб деген эмне депчи. Важип деген бардык мусулмандар тооба кылуусу важип, бирок күнөөлөрдү таштоо аужаб, важибирээк деген экен. Тооба кылуу важип, күнөөлөрдү таштап коюу эмне экени? Важибирээк. Жакырчылыктан кантип кутулса болот деп. Жакырчылыктан кутула турган жол пайгамбарыбыздын сүннөтү. Экинчиси пайгамбарыбыздын сүннөтүндө жолдомо берген. Мээнет кыл деп. Жакырчылыктан дуа бар. Аллахумма инни ауду бика минал куфри вал факри деген дуа бар. Аллахумма инни ауду бика минал куфри вал факри ва ауду бика мин адабил кабри ла илаха илля анта деген. Күн сайын окуй турган дуа бар. Я Алла, мени капырлыктан сакта, жакырлыктан сакта, жана кабыр азабынан сакта деген. Ошо дуаны окуп туруш керек да. Себеп дегенде жакырлыктагы кээде капырлыкка жакындатып коет. Карыз, жакырлык булардан. Келиндин жүгүнүп салам берип учурашканы шариятта кандай болуп калат? Бизде шариятта жүгүнүп учурашуу деген жок, бирок урп адатыбызда бар. Биздин урп адатыбызда келиндер жүгүнүп учурашып коет. Бирок ошо жүгүнгөнгө мындай рүку кылганга окшошуп кетпеш керек да. Жөн эле баш ийип салам десе мейли. Мейлиби? Бирок рүкүгө окшоп кетпесин, андай болсо уже чоң күнөөгө айланат. Атак мисалы шариятыбызда жүгүнүп учурашуу деген жок. Урп адатыбызда бар. Демек урп адаттагы шариятка баш ийип, мындайча айтканда ошо урп адатыбыз мейли. Азыркында жүгүнүп учурашып койсун. Эчтеке эмес. Бирок айта турганым, баягы рүкүгө окшоп кетпеш керек. Кээде келиндерге апарып жүгүнсүн. Кайра бул жака каратып, оң жака, сол жака. Андай кылып. Жөн эле мени сый урмат экен. Мени баштарын ийкеп, рахмат айткандай болсо, эчтеке эмес. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн көп аял алган? Эгерде биз пайгамбарды ээрчи турган болсок, эмне үчүн бизге 4 аялдан көбү болбойт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга Алла таалам өзгөчөлөп берген туугандар. Айткан бул 9 жубай саңа гана. Сенден башка эмес. Момундарга, эркектерге 4кө чейин уруксат берген. Азыр 4 эмес, азыр бирөөнү эптей алып айтасыз, 4өдөн жогору айтасыз. Бирөөнү эптей алып атабы? Бирөөнү да жакшынакай багып эптесе, ал чоң нерсе. Шарияттагы уруксат берилген бардык туугандар угуп туруңуз. Кумаргандар бир мүмкүнчүлүк болгондо айтып беребиз. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.